विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयत्रदजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके षड्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गीता महात्म्यम வர வரைக்கும் கீதா மகாத்மியம் படிச்சு. ஸ்ரீ கீதா மகாத்மியம். தரோவாச்ச भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं बुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री विष्णुवाच प्रारब्धं बुज्यमानो हि गीताभ्यासदा समुक्तस्य सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि
गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत् गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहं गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता योऽष्टादशजपो नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् तथा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेचिरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीन् एकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणाम् अयुतं ध्रुवं गीतापाठसमायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीताचारसंयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदं गीताम् आश्रित्य बहवः बुभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाताः परं पदं गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठे भवेत् तस्य श्रम एव हृदादयः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यम् एतत् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते पठेत्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्. இப்போ நம்ம பகவத்கீதை கொஞ்சம் நிறைய பேர் கொஞ்சம் புதுசாக சேர்ந்துருக்காங்க. அதனால் நம்மளும் கொஞ்சம் கேப் 2 வாரம் கிளாஸ் இல்லை. அதனால் நம்ம முதல்ல இருந்து என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் எல்லாத்தையும் ஒரு சம்மரி, ஒரு சிம்ஹாவலோக்கணம்னு சொல்லுவாங்க. சிம்ஹாவலோக்கணம் சிங்க பார்வை. அப்படியே சிங்கம் அப்படி நடந்து வந்துட்டு அப்படி பின்னாடி திரும்பி ஒரு பார்வை பார்க்குமா. அது மாதிரி நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். இப்போ நமக்கு கரெக்டாக விநாயகர் சதுர்த்தியிலேருந்து நம்ம தொடங்கியிருக்கோம். இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். ஒரு சம்மரியாக பார்த்துருவோம்.
முதல்ல நம்மளுக்கு ஒரு லட்சியம். முதல்ல எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு வாழ்க்கையில் லட்சியமாக இருக்குன்னா நிம்மதியாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில். இப்போ அந்த நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ இவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம நிம்மதியை உலகத்தில், உறவுகளில், பொருள்களில் தேடி இருக்கோம். ஆனால் அதில் நிம்மதி நமக்கு அதில் கிடைக்கிறது வந்து பூர்ணமான நிம்மதி கிடையாது, ஒரு அபூர்ணமான நிம்மதி. ஏன்னா ஒரு உறவுனால் நமக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் போதே அது கூடவே ஒரு துக்கமும் சேர்ந்து வருதுன்னு பார்த்தோம். அப்போ இதுதான் உலகத்தினோட நியத்தி. நம்ம எல்லாருமே நிம்மதியைத்தான் தேடி, அது பணக்காரனாக இருக்கட்டும், ஏழையாக இருக்கட்டும், படித்தவனாக இருக்கட்டும், படிக்காதவனாக இருக்கட்டும், கோபுரத்தில் என்னது அரண்மனையில் இருக்கிறவனாக இருக்கட்டும், குடிசையில் வாழ்கிறவனாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் தேவை என்ன? நிம்மதி. ஆனால் அந்த நிம்மதியை நமக்கு எங்கே தேடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ இந்த பகவத்கீதையில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பகவத்கீதை நம்ம முழுமையாக படிக்கிறதுன்னு ஒரு சங்கல்பத்தில் வச்சுருக்கோம். அப்போ இதனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்குது, முதல்ல நமக்கு அது தெரியணும். இந்த பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்க போகுது? நமக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாமே கிடைச்சிட்டாலும் ஒரு குறை இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. நமக்கு முழுமையான ஒரு நிறைவு யாருக்குமே இல்லை நமக்கு. அப்போ அதை நமக்கு இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதன் மூலமாக நம்ம எதனால துக்கப்படுறோம், துக்கத்துக்கு காரணம் என்ன? எல்லாருக்கும் துக்கம் இருக்குது. வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படிங்கிறது மாதிரி எப்படி இருக்குது, நமக்கு ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த பிரச்சனை அதோட கோர்த்து இருக்குது. அடுத்து இது முடிச்சிட்டோம்னு நினைப்போம், அடுத்த பிரச்சனை ரெடியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இளமையில் பிறந்ததுலேருந்து அப்படி தான். படிக்கும்போது நினைப்போம், அம்மா அப்பா பார்க்கும்போது நினைப்போம், சரி இவங்களுக்குலாம் ஸ்கூலுக்கே போக வேண்டியதில்லை, ஹோம்ஒர்க்கே எழுத வேண்டியதில்லை அப்படின்னு நினைப்போம். அந்த சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது சரி ஜாலியாக வீட்டில் இருக்காங்கன்னு. அப்புறம் பெருசாக ஒருத்தன், ஐயோ அம்மா அப்பாங்கிற பொறுப்பு எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பாக இருக்குது, ஜாலியாக ஸ்கூலுக்கு நினச்சா படிச்சுட்டு போகலாம், ஹோம்ஒர்க்கு நினச்சா எழுதலாம், அந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு. அப்போ எப்படி இருக்குது, இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைங்கிற மாதிரி இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அது நல்லா தெரியுது, அங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது நல்லா தெரியுது. வாழ்க்கையில் இருக்கிறதுல நமக்கு நிம்மதி கிடைக்க மாட்டேங்குது. இங்கே கிடைக்குமா அங்கே கிடைக்குமான்னு என்ன பண்ணுறோம், தேடி 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 பார்க்குறோம். இப்போ நிம்மதியை நம்ம ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. கும்பகோணத்தில் ஒரு மகாமக சமயத்தில் ஒருத்தர் மோதிரத்தை தொலைச்சிட்டார். ஒரு குளத்தில் நான் தேடிட்டு இருந்தாரா, கூட பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் வந்து என்ன தேடுறீங்கன்னு கேட்டாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி மோதிரத்தை தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னோடனே சரி நாங்களும் கூட தேடுறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் எல்லோரும் கூட தேடினாங்களாம். தேடிட்டு ஒருத்தர் மெல்ல கேட்டாராம், எங்கே தொலைச்சிங்கன்னு கேட்டாராம். அப்போ அவர் சொன்னாராம், அடுத்த குளத்தில் தொலைச்சேன் அப்படின்னாரு. அப்போ அங்கே தேடாமல் ஏன் இங்கே தேடுகிறோன்னு, இங்கே தான் வெளிச்சம் இருக்குது அப்படின்னாராம். அதே மாதிரி நம்ம உலகத்தில் என்ன பண்ணுறோம், நிம்மதியை தேடி எங்கே நிம்மதி கிடைக்காதோ, கிடைக்காத இடத்துல கிடைக்காத பொருளை நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். உறவுகளில், நம்ம எல்லாத்துலேயும், பொருள்களில் எல்லாத்தையும் நமக்கு இதில் கிடச்சிடாதா, இது முடிஞ்சிட்டா நான் நிம்மதியாக இருப்பேன்னு நினைப்போம். ஆனால் அது முடிஞ்ச உடனே நமக்கு அடுத்து அதில் இருக்க குறையெல்லாம் தெரிய தொடங்கணும். இப்போ இதுதான் உலகத்தோட சுபாவமாக இருக்கின்றது. இப்போ இதில் முதல்ல நம்ம கீதா மகாத்மியம் படித்தோம். கீதா மகாத்மியம், கீதையோட மகத்துவத்தை படித்தோம். நம்ம அதில் முதல் கேள்வி வந்தது தராதேவி, அதாவது பூமாதேவி வந்து விஷ்ணு கிட்ட கேட்குறா, இந்த பிராரப்தத்தை, இந்த கொடுமையான இந்த கர்மத்தை நான் பிராரப்த கர்மத்தில் எப்படி இந்த துக்கப்படாமல் என்னுடைய பிராரப்தத்தை அனுபவிப்பது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறான். அப்போ அதுக்கு மகாவிஷ்ணு சொல்கிறாரு, நீ சதா கீதா அபியாச ரத்தக, இந்த பகவத்கீதையை நீ சதா தியானம் பண்ணி இதிலேயே நீ சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு இதை வாழ்வதன் மூலமாக நீ வந்து பரிபூர்ணமாக துக்கத்திலிருந்து விடுபடலாம் அப்படின்னு அதுக்குரிய உபாயத்தை சொல்கிறார். இதன் மூலமாக நம்ம என்ன சொல்கிறாருன்னா, உனக்கு பிராரப்த கர்மம் உன்னை ஒன்றும் பண்ணாது. ஏற்கனவே நீ செஞ்சு வச்சுருந்த உன்னுடைய கர்மத்தினால வருகின்ற துக்கம் உன்னைய ஒன்றும் டச் பண்ண முடியாது. புதிதாக உனக்கு கர்மங்கள் நீ வந்து சேர்க்க போவது கிடையாது. அதனால நீ வந்து பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழல்லேருந்து நீ விடுபட முடியும் அப்படின்னு முக்கியமான ஒன்று சொல்கிறார். பிராரப்தத்தை அனுபவித்து கொண்டு இருக்கும் போதே நான் வந்து இந்த பிராரப்தத்தின் துக்கம் என்னை பாதிக்காமல் இருக்குது. நம்ம பிராரப்தம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே செஞ்ச கர்மத்தினால் நமக்கு வருகின்ற சுக துக்கங்கள். இப்போ அந்த பிராரப்த கர்மத்தை எப்படி நம்ம வந்து அனுபவிக்கும் போது எப்படி நமக்கு வந்து துக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு முள் நிறைஞ்ச ஒரு காட்டுக்குள்ளே போகும்போது என்ன செய்யறான் ஒரு புத்திசாலி, ஒரு செருப்பை மாட்டிட்டு போகிறான். அது மாதிரி இப்போ நமக்கு இந்த பகவத்கீதை வந்து நம்ம கரடு முரடான வாழ்க்கையில் தான் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கை இருக்குது. இது யாராக இருந்தாலும் சரி, இதில் விதிவிலக்கே கிடையாது. அப்போ அந்த கரடு முரணான அந்த வாழ்க்கை பாதையில் நம்ம பயணிக்கும் போது இதனால நம்ம காலில் முள்ளு குத்தாமல் இருக்க என்ன பண்ணுறோம், ஒரு செருப்பு மாட்டிக்கிறோம்.
அது மாதிரி இந்த பகவத்கீதை வந்து ஒரு ஞான கவசமாக நமக்கு இருக்கின்றது. நமக்கு ஒரு கவசமாக, எப்படி அந்த கவசம் மாட்டிட்டா அம்பு விடும்போது என்ன ஆகாது, நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம விவகாரத்தில் நம்ம இருக்கும்போது நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம்ம பலவிதமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்க வேண்டியது இருக்குது. நம்ம ஒன்று நினைப்போம், ஆனால் நடக்கிறது நம்ம எவ்வளவோ பிளான் பண்ணுவோம், இப்படி நடந்துடக்கூடாது அப்படி நடந்துடும், நம்மளும் எத்தனை விதமாக யோசிப்போம். ஆனால் மாயை என்ன பண்ணுன்னா நம்ம யோசிக்காத ஒரு பிரச்சனையை நமக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கும். இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்னே நம்ம எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம். நம்மளுடைய புத்தி சாதுரியத்தை எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம ஒரு மாதிரி யோசிச்சிருப்போம். ஆனால் நம்ம எதிர்பாராத ஒரு விஷயத்த நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்துடும். அது எல்லாருக்கும், அது சர்வத்திர விகிதா, இதே ரீதி எல்லாருக்கும், படித்தவன் படிக்காதவன் பாமரன் எல்லாருக்கும் இதே நீதி. அப்போ இந்த துக்கமான, எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு போர்க்களமான ஒரு சூழ்நிலை வருகின்றது, அதை அவன் எப்படி தாண்டினான். அது மாதிரி நம்மளும் வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற அந்த நம்மளால் தாங்க முடியாத துக்கத்தை எப்படி என்ன பண்ணுறான் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறான், நான் வேண்டாம் யுத்தத்தை விட்டு ஓடி போயிடுறேன் அப்படிங்கிறான். அது மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. இந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படியாவது விட்டா தப்பிச்சு ஓடி போயிடலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி எல்லாருக்குமே இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை எப்படி கையாள்வது, அதாவது நமக்கு பகவத்கீதையில் நம்ம என்ன படித்ததுனால என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்க போகுது அப்படின்னா, இது வரைக்கும் நம்ம மாற்றங்களை மற்றவர்களிடம் நாம் எதிர்பார்த்தோம், மற்றவர்களின் சந்தோஷத்துக்காக மற்றவர்களை சார்ந்திருந்தோம். இப்போ இது வந்து என்ன பண்ண போகுது, நமக்கு மற்றவர்களை சார்ந்து இல்லாத மாற்றத்தை பிறரிடம் எதிர்பார்க்காத ஒரு சுதந்திரத்தை நமக்கு கொடுக்க போகுது. அதுதான் நமக்கு பந்தம். எப்பவுமே ஒருத்தரை சார்ந்தே இருக்கிறது. ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம மனதினால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய சந்தோஷத்துக்கு இவங்க இப்படி பண்ணிட்டா நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன், அவங்க அப்படி பண்ணிட்டா நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எப்போவுமே சந்தோஷத்துக்காக மற்றவங்க கிட்ட யாசகம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ இதை நமக்கு மாற்றுறதுக்குரிய வழியை தான் பகவான் நமக்கு சொல்ல போகிறார். எப்படி நம்ம எந்த பாவனையோடு நம்ம செயல்படணும், நம்ம லௌகிகத்தில் இருக்கும்போது எப்படி நம்ம செயல்படணும் அப்படிங்கிறத, அதன் மூலமாக நம்ம பிராரப்தத்தை நாம் இந்த துக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்னு சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். இன்னொன்று முக்கியமான சொன்னார், எப்படி தாமரை இலையில் தண்ணி ஒட்டாமல் இருக்கோ அது மாதிரி இந்த பகவத்கீதை படிக்கும்போது இந்த துக்கம் ஒன்றை கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் இந்த பகவத்கீதை படிக்கிற எங்கெல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறோமோ அங்கே எல்லா தேவர்களும் இருக்காங்க, நானே அங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த கீதையில் அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறதோட அவசியத்தை ரொம்ப முக்கியமாக சொன்னார். ஏன்னா நம்ம இந்த படிக்கிறது நமக்கு இதை வந்து ஒரு பொழுதுபோக்காகவோ சும்மா ஒரு நானும் கீதை கிளாஸ்க்கு போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு பெருமை படிக்கிறதுக்காகவோ நம்ம படிக்கலை. இல்லை, நமக்கு ஒரு மாற்றம் வரணும், நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் வரணும். அப்போ இதை சும்மா மேம்போக்காக படிக்கிறதா இல்லாமல் ஆழமாக படிக்கணுங்கிறதுக்காக அவர் நிறையா சொல்கிறார். இத்தனை ஸ்லோகம் படித்தா, நீ கீதையை முழுமையாக நீ தினம் ஒருக்க படிச்சின்னா உனக்கு ஞானம் கிடைக்கும், மோட்சம் கிடைக்கும். பாதி மாத்திரம் படிச்சின்னா உனக்கு அந்த கோதான புண்ணியம் கிடைக்கும், தானத்திலேயே பெரிய தானமான கோதான புண்ணியம் கிடைக்கும். 6 அத்தியாயம் படிச்சின்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுக்கு ஒரு பலன் சொல்கிறாரு. இவ்வளோ படிச்சின்னா உனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுறதோட முக்கியத்துவம் என்னன்னா, மனப்பாடம் பண்ணினா தான் அர்த்தம் வந்து நமக்கு மறக்காது. முக்கியமாக அர்த்தம் மறக்காது. அர்த்தம் மறக்காமல் இருந்தால் தான் நமக்கு அதை அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வர முடியும். நம்ம கீதை வந்து படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது சும்மா படித்து நமக்கு நோட்ஸ் எழுதுறது கிடையாது, படித்து மனசில் பதிய வச்சுக்கிறது கிடையாது. நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும்போது அதை பயன்படுத்தணும். நம்ம இப்போ பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு அது நல்ல அர்த்தபூர்வம் நம்ம மனசில் தங்கணும். அதனால நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நல்ல நாள், நமக்கு கார்த்திகை பெரிய தீபம் அன்னைக்கு அது வந்து இது என்னது, அது எதை குறிக்கின்றது, அஞ்ஞானத்தை போக்கி அறிவு வர்றதை குறிக்கின்றது. நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற இருள் மறைஞ்சு நமக்கு வாழ்க்கை ஒளியாக இருக்கணும். இப்போ இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரும் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம், நான் தினம் வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் கீதைக்காக நான் ஒதுக்க போகிறேன். அது எதுவாக கூட இருக்கலாம். நான் வந்து சும்மா பாராயணம், அதாவது அவரவர் சக்திக்கு தக்கபடி எதா சக்தி. ஒரு கும்பாபிஷேகம் இருக்குது, என்ன பண்ணுறோம், நமக்கு முடிஞ்சதை கொடுக்குறோம். ஒரு ஆள் 10,000 ரூபா கொடுக்கலாம், நம்ம 10 ரூபா கொடுக்கலாம், 1 ரூபா கொடுக்கலாம், ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சதை பண்ணுறோம். அது மாதிரி நம்மளுடைய சக்திக்கு ஏற்றவாறு நான் தினம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் கீதைக்காக நான் என்னோடய வாழ்க்கையை
ஒரு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தா தான் இது தெரியும். ஒரு 6 மாதம் நம்ம தொடர்ந்து பண்ணுனா அதனுடைய பிரயோஜனத்தை, அது ஒரு விதமான ஒரு அமைதி கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். எத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுலையும் ஒரு விதமான அமைதி கிடைக்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்க முடியும். அப்போ அர்த்தத்தை மட்டும் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறவங்க அது ஒரு சங்கல்பமாக வச்சுக்கலாம். இல்லை நான் ஜஸ்ட் சாண்டிங் மட்டும் பண்ணுறேன் அதை வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டி நான் இது பைஹார்ட் பண்ணுறேன், ஏதோ ஒரு அபியாசம் 1/2 மணி நேரம், எதுக்கோ வாழ்க்கையில் 24 மணி நேரம் தினம் இருக்குது. குறித்து பார்த்தா நம்ம எதை பயன்படுத்துகிறோம், அதனால என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம ஆழமாக பார்த்தா எல்லாம் பாதி நேரம் ஃபோனை வச்சுட்டு தான் உட்காந்துருக்கோம். அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஃபோன்லேயே என்ன பண்ணலாம், கிளாஸை திரும்ப திரும்ப கேட்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஃபோன்லேயே சாண்டிங் நான் இது ஆப்பில் போடுறேன், நான் அதையும் என்ன பண்ணலாம், தினம் கேட்கலாம். குளிச்சிட்டு இருக்கும்போது கேட்கலாம், சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது கேட்கலாம். ஏதோ ஒரு 1/2 மணி நேரம் கீதைக்கு அப்படின்னு வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு சங்கல்பமாக எடுத்துக்கிடுவோம் இன்றைக்கி நமக்கு. ஏன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புது வெளிச்சம் வரணும், ஒரு ஞான தீபம் நமக்கு வாழ்க்கையில் வரணும். கீதையோட மகாத்மாவை எல்லாம் பார்த்தோம். அவர் என்ன சொல்கிறார், கடைசியில் ஒரு 1/2 ஸ்லோகமாவது படி அப்படிங்கிறார். 1/2 ஸ்லோகம் நீ கீதான்னு சாகும்போது கீதைன்னு உச்சரிச்சா கூட உனக்கு அடுத்த பிறவி மனுஷ பிறவி அப்படிங்கிற, எப்படியாவது நம்மளை இதுக்குள்ளே சேர்த்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்போ அந்த கீதா மகாத்மியத்தை எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்ததாக நம்ம கீதா தியான ஸ்லோகங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். 9 தியான ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். அது மதுசூதன சரஸ்வதி அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு. சம்பிரதாயத்தில் கீதா வகுப்புகள் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 9ஐயும் பாராயணம் பண்ணிட்டு தான் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அதுக்குரிய அர்த்தத்தை நம்ம ஒருவருக்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பார்த்துடலாம். முதல் ஸ்லோகம் பகவத்கீதை தாயை நமஸ்காரம் பண்ணுவதாக இருந்தது. அந்த பகவத்கீதையை ஒரு தாயோட ஒப்பிட்டு சொன்னார். அதாவது துன்பங்களுக்கெல்லாம் எதிரியாக இருக்கின்ற அந்த பகவத்கீதை தாயை அம்ப துவாம் அனுசந்ததாமின்னு சொன்னார். நான் உன்னை இடைவிடாது தியானிக்கின்றேன்னா என்ன அர்த்தம், சும்மா உட்காந்துட்டு பகவத்கீதா பகவத்கீதா பகவத்கீதான்னு சொல்றது. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அனுஷ்டானம் பண்ணுறோம். அப்படி அதுதான் உண்மையான நமஸ்காரம். நமக்கு தினம் படிக்கிறோம், அதை நம்மளுடைய வாழ்க்கை மயமாக ஆக்குவது தான் உண்மையான பூஜை. நமக்கு கிருஷ்ண பூஜை நம்ம எத்தனையோ வருஷம் நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு சீடமுறுக்கு போட்டு கொண்டாடி இருப்போம், பாதம் வரைஞ்சி கொண்டாடி இருப்போம், கிருஷ்ணரை வீட்டுக்கு குழந்தையா வர சொல்லி கொண்டாடி இருப்போம். இப்போ இனிமேல் நம்மளுடைய அடுத்த முயற்சி பார்க்கும்போது கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு நம்ம கிருஷ்ணரை வீட்டுக்கு குருவா வரிச்சு கீத பாராயணம் பண்ணுவோம். நம்ம அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இத்தனை வருஷம் அந்த கிருஷ்ண பூஜை பண்ணதோட பிரயோஜனம் என்னன்னா, நம்ம அடுத்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு எத்தனை கீத அத்தியாயம் நம்ம பாராயணம் பண்ண போறோம். அதுதான் உண்மையாக பகவத்கீதையை நம்ம நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு உண்மையான அர்த்தம். இப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட பகவத்கீதை, பார்த்தனுக்கு தானே என்ன பண்றாரு பகவான் அதை உபதேசம் பண்றாரு. வியாசர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, வியாசர் என்ன பண்றாரு, வியாசருக்கு ஒரு புராண முனினா வியாசேன, ரொம்ப ஆதி காலத்துல இருக்கின்ற அந்த புராண முனியான அந்த வியாசரால இது கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. மகாபாரதத்தின் மத்தியில் இந்த பகவத்கீதையானது கட்டப்பட்டு இருக்கின்றது. 18 அத்தியாயங்கள் உடையதாக இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவத்கீதைக்கு நமஸ்காரம்னு முதல் ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டது. அடுத்தது 2வது வியாசருக்கு நமஸ்காரம், ஸ்பெஷலா வியாசர். ஏன்னா வியாசர் இல்லைன்னா நமக்கு இது கிடைச்சிருக்காரு. அந்த வியாசர் சொல்லும்போது விஷால புத்தேன்னு சொல்றாரு. அவருக்கு அவருடைய பரந்த ஞானத்தினால அவர் சொல்லாத விஷயமே கிடையாது. புராணங்கள் சொல்லியிருக்காரு, மகாபாரதத்தின் 1,00,000 ஸ்லோகம் எழுதியிருக்காரு, அப்புறம் பிரம்மசூத்திரம் எழுதியிருக்காரு. அப்படிப்பட்ட அந்த வியாசருக்கு நமஸ்காரம்னு பார்த்தோம். 3வது கிருஷ்ணருக்கு நமஸ்காரம். பிரபன்ன பாரிஜாத்தாய தோத்திர வேத்திர ஏகபானையே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதா அமிர்த துகே நமக. இதில் ஒரு உவமை சொல்லப்பட்டது. இதில் பகவத்கீதையை எதோட ஒப்பிடுறாரு, அமிர்தத்தோடு ஒப்பிடுறாரு. அதை ஒரு பசுவோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததுல சர்வோபனிஷதோ காவக தோக்தா கோபால நந்தனக பார்த்தோ வத்ச சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதா மிருதம் மகத். 3 4 கனெக்டட்.
3வது ஸ்லோகத்துல கீதா அமிர்த துஹே நமகன்னு கிருஷ்ணரை சொன்னாரு. அந்த பாலை கறந்த அமிர்தமாக்கிய பாலை கறந்த கிருஷ்ணருக்கு நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு அடுத்ததுல அதனுடைய எதுல இருந்து பால் கறந்தாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது உபனிஷத் ஆகிய பசுவில் இருந்து இந்த கோபால நந்தனன் அந்த அமிர்தத்தை கறந்தாருன்னு பார்த்தோம். அந்த கன்றுக்குட்டியாக இருக்கின்ற அந்த அர்ஜுனன் நிமித்தமாக, இங்க கன்றுக்குட்டிங்கிறது நம்ம தான் இங்க கன்றுக்குட்டி, நமக்காக கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, இதை நமக்காக எளிமையாக, ஏன்னா உபனிஷத் கருத்துக்கள்லாம் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும், அதனுடைய ஆழமா இருக்கும், ரொம்ப நுண்மையான இது நுட்பமான அறிவு இருந்தால் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் அந்த எப்படி பால் வந்து குழந்தைக்கு எளிமையாக வந்து ஜெரிக்குதோ ஜீரணமாக்குதோ அது மாதிரி முதல்ல எளிமையாக சொல்லி கொடுக்கறது பகவத்கீதை. அப்படி எளிமையாக நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக சுதீர் போக்தான்னு ஒரு பதம் சொல்லப்பட்டது. சுதீர் போக்தானா நல்ல ஒழுக்கமுடைய, நல்ல நேர்மையுள்ள, ஒரு தீர்க்கமான தேடல் உள்ள ஒரு மனிதனுக்கு. இப்போ நம்ம எல்லாம் இருக்கோம், நமக்கு ஒரு தேடல் இருக்கு. எங்கே ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில் பார்ப்போம், நிறையா கஷ்டங்கள் வரும்போது நம்ம அப்பப்போ பரிகாரங்கள் பண்ணுவோம், இதை பண்ணுவோம், அதை பண்ணுவோம். ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஒரு நேரத்தில் நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும், எதனால எல்லாரும் கஷ்டப்படுறோம், நிஜமாவே கடவுள்னு ஒன்று இருக்காரா, ஏன் நல்லவங்கெல்லாம் இப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். அப்போ நமக்கு கடவுள் நிஜமாவே இருக்காரா, அவருக்கு கண் இருக்கா, மூக்கு இருக்கா, என்ன பண்ணுவோம், கேள்வி கேட்க தொடங்கும். அந்த மாதிரி ஒரு விசாரம் உடைய, ஒரு தேடுதல் உடைய, அப்போ துக்கம்னா என்ன, எதனால துக்கப்படணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்க்கமான ஒரு தேடுதல் உடையவன் தான் இங்கே சுதின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. தீர்க்கமான அறிவு உடைய அவர்கள் நிமித்தமாக இந்த அவர்களுக்கு தான் இது பயன்படும். ஏன்னா பகவத்கீதை படித்தா வீட்டில் இருக்க பிரச்சனை தீருமா, குடும்ப பிரச்சனை தீருமா, கல்யாணம் வருமா, கடன் போகுமா, அதெல்லாம் நம்ம கேரண்டி கிடையாது. இந்த துக்கத்தை எப்படி நம்ம கையாள்வதுங்கிறது தான் இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணி கொடுக்க போகுது, பகவத்கீதை சொல்லி கொடுக்கும். இருக்கலாம் நமக்கு பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால நமக்கு அந்த மாதிரி அவாந்தர பலன், அதுக்கு பேர் அவாந்தர பலன். நம்மளுடைய சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள்லாம் போகிறதுங்கிறது அவாந்தர பலன். முக்கிய பலன் என்னது, எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அதை நம்ம எப்படி கையாள்வது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம், அந்த ஞானத்தை கொடுக்க போகின்றது. அடுத்த 5வதுல கிருஷ்ணருக்கு திரும்பவும் நமஸ்காரம். வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சாணூர மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு. கிருஷ்ணரோட பிறப்பை சொல்லி அவருடைய தேவகி புத்திரனாக என்னது வந்து கம்சனையும் சாணூரனையும் வதைத்த அந்த அசுரர்களை வதைத்த அந்த கிருஷ்ணருக்கு நமஸ்காரம். வசுதேவர் புத்திரனுக்கு நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கம்ச சாணூரர் அப்படிங்கிறது வந்து அரக்கர்கள். உண்மையிலே அந்த அரக்கர்கள் யாரை குறிக்கிறது, நம்ம கிட்ட இருக்கின்ற அந்த ராகத்வேஷத்தான் குறிக்கிறது. இதனால நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால என்ன ஆக போகுது, பகவான் என்ன பண்ண போறாரு, நம்மளுடைய ராகத்வேஷத்தை துவம்சம் பண்ண போகின்றார். ஏன்னா நம்மளுடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்கின்றது இந்த விருப்பு வெறுப்பு தான். விருப்பு வெறுப்பின் காரணமாக என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இது பிடிக்குது இது பிடிக்கல அப்படின்னு நம்ம இதனால ரொம்ப துக்கப்பட்டுட்டு இருக்கோம். இப்போ இதை தாண்டி அந்த அசுரர்களை அழிக்கக்கூடிய வல்லமையை கொடுக்கின்ற அந்த ஞானத்தை இந்த பகவத்கீதை மூலமாக நாம் பெற முடியும். அடுத்தது 6வதுல எப்படி துன்ப கடலில் இருந்து விடுபடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மகாபாரத யுத்தத்தை வச்சே சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். எப்படி இந்த மகாபாரத யுத்தத்தில் அதாவது ஒரு போர்க்களத்தில் அதை வந்து ஒரு நதியோட ஒப்பிடுறாரு, துன்ப கடலோட ஒப்பிடுறாரு. அந்த மகாபாரதம் என்கின்ற அந்த கடலோட ஒப்பிடுகின்றார். வந்து அந்த கடல் எப்படி இருக்கு, அந்த யுத்த நதி எப்படி இருக்குன்னா வந்து பீஷ்மரும் துரோணரும் கரைகளா இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். அதுல ஜெயத்ரதன் வந்து என்னவா இருக்கான், அதனுடைய தண்ணியாக இருக்கின்றான். ஜெயத்ரத ஜலா. காந்தார நீலோத்பலா, அதாவது காந்தார மன்னன் சகுனி வந்து அதுல இருக்க படர் தாமரையாக இருக்கின்றான். ஷல்யன் வந்து சுறாமீனாக இருக்கின்றான். அப்புறம் கிருப்பர் வந்து அதனுடைய சுழலாக இருக்கின்றார். கர்ணன் வந்து பிரம்மாண்டமான அலையாக இருக்கின்றான். அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன் அவங்கெல்லாம் முதலைகளாக இருக்கின்றார்கள். துரியோதனன் பெரிய சுழலாக இருக்கின்றான். இப்படிப்பட்ட துன்பம் நிறைந்த இந்த மகாபாரத போரில்
வென்றார்கள் பாண்டவர்கள். எதனால? கைவர்த்தக கேசவக, கிருஷ்ணன் என்கின்ற அந்த படகோட்டி இருந்ததுனால இவ்வளோ பெரிய அந்த போர்க்களத்தில் அவர்கள் யுத்தத்தில் அவர்கள் ஜெயித்தார்கள். இதனால என்ன இதனால என்ன தெரியுது நமக்கு? கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்க வெற்றி நிச்சயம். நமக்கு இது மாதிரி வாழ்க்கையில எத்தனையோ துன்பங்கள் இருக்கலாம். நமக்கு ஒருத்தர் விகரனா இருக்கலாம், நமக்கு ஒருத்தர் துரியோதனனா இருக்கலாம், எல்லாரோட வாழ்க்கையிலும் இருப்பாங்க, யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க. அப்போ அதெல்லாத்தையும் நம்ம எதன் மூலமா நம்ம அதை கடக்க போறோம்? அந்த கிருஷ்ணன் என்கின்ற அந்த படகோட்டி கொடுக்கின்ற அந்த ஞானத்தின் மூலமாக நாம் இதை கடக்க போகின்றோம். 6வது பார்த்துட்டோம். அடுத்து 7வது மகாபாரதத்தை ஒரு தாமரையோட ஒப்பிடுறாருன்னு பார்த்தோம். இதுல பாராசரிய வச்ச சரோஜம் அமலம், வியாசரோட பாராசரியர்னா வியாசரோட வாக்கில் தோன்றுகின்ற அந்த தாமரையாக இருக்கின்றது. அந்த தாமரையில் உள்ள அந்த மகரந்தமாக விளங்குகின்றது இந்த பகவத்கீதை இருக்குது. அதுல என்ன இருக்கு? நிறைய எப்படி ஒரு தாமரையில நிறைய மகரந்த துகள் இருக்கோ அது மாதிரி மகாபாரதத்துல நிறைய கிளை கதைகள் இருக்கின்றது. அப்புறம் நன்றாக இறைவனை பற்றி ஹரிகதா சம்போதனா போதித்தம். ஹரிகதா நிறைய இறைவனை பற்றிய நல்ல நல்ல மாரல் வேல்யூஸ், நம்மளுக்கு தர்மங்களை போதிக்கக்கூடிய பலவிதமான உபதேசங்கள் சின்ன சின்ன கதைகள் மூலமா நிறைய கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதை என்ன பண்றாங்க? நாள்தோறும் நல்லவர்கள் இதை எப்படி ஒரு வண்டுகள் அதை பருகுகின்றதோ, அதில் தேனை பருகுகின்றதோ, தாமரையில் இருக்க அந்த தேனை பருகுகின்றதோ, அது மாதிரி நல்லவர்களால் இந்த தர்ம கதைகள் நாள்தோறும் படிக்கப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட இந்த மகாபாரதமாகிய அந்த தாமரையானது நமது உள்ளத்தில் உள்ள கசடுகளை எல்லாம் நீக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு பிரார்த்தனையோட ஸ்ரேயசே, நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு நல்லதை கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு அதை பார்த்தோம். இப்போ நம்ம 8வது ஸ்லோகத்துக்கு வரணும். இப்போ நம்ம படிச்சுக்கோம். மூக்கம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் கிருபா தமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் கிருபா தமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். இந்த ஸ்லோகம் இறைவனையும் இறைவனுடைய கருணையவும் வியந்து பாராட்டுற ஒரு ஸ்லோகம். இது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரக மகிமை. அது ஈஸ்வரன் நினைச்சா என்னனாலும் பண்ண முடியும், அவரால் பண்ண முடியாத விஷயமே கிடையாது அப்படிங்கிறத இதை சொல்ல போது. மூக்கம் கரோதி வாசாலம். மூக்கம்னா ஊமை, கரோதி செய்கின்றது. என்ன செய்கின்றது? வாசாலம் கரோதி. மூக்கம் வாசாலம் கரோதி. வாய் பேச முடியாத ஒரு ஊமையை பேசுபவனாக ஆக்குகின்றது. பங்கும் லங்கயத்தே கிரினா மலை, பங்கும்னா முடவன், லங்கயத்தேனா தாண்டுவது. லங்கை நம்ம பார்த்தோம், லங்கைக்கு போறான்னு பார்த்தோம். அது லங்கயத்தே, அதனால லங்கைனா தாண்டுவது. இப்ப பங்கும்னா முடவனை என்ன பண்ணுது? கிரிம் லங்கயத்தே, ஒரு முடவனை ஒரு பெரிய மலையை கூட தாண்ட வைக்கின்றது. எது? இறைவனுடைய கருணை. இறைவனுடைய கருணை இருந்தா நம்மளால என்னனாலும் பண்ண முடியும். யத் கிருபா தமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். மாதவம்னா தவகன கணவன், மாதவகன லக்ஷ்மியுடைய கணவன். லக்ஷ்மியுடைய கணவன் ஆகிய இந்த விஷ்ணு, இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா, நம்முடைய கிருஷ்ணர் மகாவிஷ்ணு, அவருடைய கிருப்பை இருந்தா பரமானந்த மாதவம், அவருடைய அந்த கிருப்பை, அந்த பரமானந்தமான அந்த மகாவிஷ்ணுடைய கிருப்பை இருந்தால் நம்மளால என்னனாலும் பண்ண முடியும். மூக்கம் வாசாலம் கரோதி பங்கும் லங்கயதே கிரி. ரொம்ப சாமி ரொம்ப அடிக்கடி ரொம்ப சொல்லுவாங்க. இதுக்கு சாமி சின்மயானந்தருடைய உதாரணத்தை சாமி சொல்லுவாங்க. சுவாமி சின்மயானந்தர் அவர் ஒரு நாத்திகராக இருந்தவர். அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கையே கிடையாது. அவர் இந்த சாமியார்கள் எல்லாம் ரொம்ப போலி வேஷத்தாரர்கள், அவங்கெல்லாம் எல்லாரையும் ஏமாத்துறவங்க அப்படின்னு அதுக்காக ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் எழுதிட்டு இருக்காரு. ஒரு
ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பேப்பரில் இது பண்ணுறதுக்காக ரிஷிகேஷில் போய் அங்கே எந்தெந்த சாமியாரெலாம் எப்படி எப்படிலாம் ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக எழுதுறதுக்காக ரிஷிகேஷ் போகிறார். அங்கே போனால் அங்கே சிவானந்தர் ஆசிரமத்துக்கு போகிறார். அங்கே போனோடனே சிவானந்தர்கிட்ட சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி நான் அந்த ஆசிரமத்துலேருந்து நடவடிக்கைலாம் பார்க்கணும், நான் இதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்ன உடனே அவர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு 10 நாள் ஒரு மாதம் இருந்துட்டு நான் 3 நாளில் போகணுங்கிறாரு. அவர் 1 மாதம் இருந்து இங்கே என்னெல்லாம் நடக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொல்கிறார், சின்மயானந்தர் சொல்கிறார், அவர் பேர் பாலகிருஷ்ண மேனன், சின்ன வயசில் அவருடைய பேர், அவருடைய பூர்வாசிரமம் பேர். அவர் ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்திருக்காரு. ரொம்ப அப்படி என்ன சொல்கிறார், நிறைய கேள்வியாக கேட்பார், கடவுள்லாம் போய் அந்த மாதிரி அப்படி பேசுகிறவர். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு சிவானந்தர்கிட்ட, எனக்கு சிகரெட் இல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறாரு. உடனே சிவானந்தர் சிவானந்தர் சிகரெட் வாங்கி கொடுக்குற ஏற்பாடு பண்ணுறேங்கிறாரு. 1 மாதம் அங்கே தங்கி இருந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு மாற்றம் உண்டாகுது. நம்மளுடைய என்ன இந்த உபனிஷத்துகள் எல்லாத்தையும் படிக்கிறார். அங்கே இடத்துல அங்கே இருக்கும்போது அவர் பெரிய மாற்றம் உண்டாகி அவர் சுவாமி சின்மயானந்தான்னு உலகமெல்லாம் பெரிய இன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு இந்த சாஸ்திரம் நம்ம படிக்கிறோம்னா சுவாமி சின்மயானந்தர் தான் வந்து இதை அது இந்த சாஸ்திரங்கள் பகவத்கீதையெல்லாம் ஒரு காலத்தில் ஹிமாலயத்தில் இருக்கிற முனிவர்கள் மட்டும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதை திரும்ப இங்கே எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு வந்து உலகம் பூரா பரவ செய்த மிகப்பெரிய பெருமை வந்து சுவாமி சின்மயானந்தருக்கு தான் உண்டு. ஸோ அப்போ அந்த பேசாத அந்த வாயை நாஸ்திக பேசிட்டு இருந்த அந்த வாயை பகவத்கீதை பிரச்சாரம் பண்ண வச்சது கிருஷ்ணனுடைய அருள். அவர் எல்லா இடத்துலையும் போய் என்ன பண்ணாரு, இது பகவத்கீதை யஜ்ஞம். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம்னா அதுக்கு முழு காரணம் என்னதுன்னா நம்ம சுவாமி சின்மயானந்தர் தான். சுவாமி சின்மயானந்தர் கிட்ட தான் தயானந்த சாமிஜி படிச்சாங்க. தயானந்த சாமிஜி கிட்ட பரமாத்தானந்த சாமிஜி படிச்சாங்க. பரமாத்தானந்த சாமிஜி கிட்ட நம்ம படிச்சு ஓங்காரானந்த சாமிஜி படிச்சிருக்காங்க. நம்ம அந்த குரு பரம்பரை நமக்கு. இப்போ கிருஷ்ணருடைய அருள் இருந்துச்சுன்னா பேசாதவனை பேச வைக்கும். நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸ்லாம் பார்ப்போம், நம்ம என்னது வந்து கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு கண்ணு தெரிய வைக்கும், முடவர்கள் நடப்பார்கள், ஊமை பேசுவான் அப்படின்லாம் சொல்லி எல்லாம் நம்மகிட்ட இருந்து சுட்டது தான். இந்த கீத ஸ்லோகத்துல இருந்து சுட்ட விஷயம் தான். சுட்டதுன்னா திருடி எடுத்துட்டு போன விஷயங்கள், நம்ம கீதையில இருந்து எடுத்துட்டு போன விஷயங்கள் தான். இந்த ஸ்லோகம் நம்மகிட்ட இருக்கு. எந்த இது விஷ்ணுடைய அருள்னால மூக்கம் வாச்சாலம் கரோதி, பேசாத வாயை பேச வைக்கின்றார். இப்போ இன்னொரு முக்கியமான இதுன்னா, இப்போ நான் கிளாஸ் எடுப்பேன்னு நினைக்கவே இல்லை. இதெல்லாம் நான் ஒரு நாள் எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும்னு எண்ணம் இருந்ததே கிடையாது. படிச்சிருக்கோம், வேத நெறியில் எழுதியிருக்கோம், ஆனால் எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும்னா அந்த சிந்தனை வந்ததே கிடையாது. இது ரொம்ப தற்சமயமாக நடந்தது. சும்மா ராதிகா கூட நம்ம ரெண்டு சும்மா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து, அப்புறம் இந்த கீதை பாடி கிளாஸ் இப்போ நடக்கிறது ரொம்ப பெருசாக நடக்கணும்னு நினைக்கல. எனக்கு கீதை படிக்கணும்னு ஆழமாக படிக்கணும். அப்போ அத்தை கூட சேர்ந்து நம்ம படிப்போம்னு நினச்சது. அப்போ இது இப்படி ஒரு நடக்கும். இது யாரோட அருள்? மூக்கம் வாச்சாலம் கரோத்தி. இந்த பேசாத இப்படிலாம் பேசாத இந்த வாயை பேச வச்சது யாரு? இதன் மூலமா எல்லாருக்கும் பயன் கிடைக்கிறது. இது யாருனால? இந்த கிருஷ்ணனால. இது பகவான் நினைச்சா சசிதா பகவத்கீதை தொடுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவனுக்கு ஒரு ஃப்ராக்சரை உண்டாக்கி கடவுள் உட்கார வச்சு உங்க வீட்டில் 3 பேர் படிக்கிறீங்க. இது யாரோடைய அருள்? உங்களோட தங்கச்சி சசிதா. அவளுக்கு பெருசா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது, ஆனா இப்போ அவ்வளோ ஆர்வமா படிக்கிறான். அது ஒரு இதெல்லாம் யாரோடைய அருள்? கிருஷ்ணன் பகவான் நினைச்சா என்னனாலும் பண்ண முடியும். இப்போ மூக்கம் வாச்சாலம் கரோதி. இதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, சன்னிஷ்டானந்த சாமிஜி போய் ஒரு இது சொல்லுவாங்க, இது திருப்பி போடணுமா, வாச்சாலம் மூக்கம் கரோத்தி அப்படிம்பாரு. நம்ம அவர் எப்போ சலன்னு பேசிட்டு இருப்பாரு சன்னிஷ்டானந்த சாமி. இந்த ஞானம் வந்தோடனே அடங்கிடுச்சான். இப்ப நம்மளே பார்த்தா புலம்புவோம், எல்லார்ட்ட பிரச்சனை வந்தா முன்னாடி அவ்வளவு புலம்பிருப்போம் நம்ம. அப்ப வாச்சாலம் மூக்கம் கரோத்தி. நம்ம புலம்புறதே இப்ப என்ன பண்ணிடுவோம், இந்த கீதை நம்மள என்ன பண்ணிடும், அமைதியாக்கிடும், நமக்கு மௌனமாக்கிடும். அப்ப இதுதான் அதனுடைய இது மிகப்பெரிய நமக்கு பகவான் நினைச்சா என்னனாலும் பண்ண முடியும். இப்போ எத்தனையோ பேர் நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கீதை கிளாஸ்க்கு வருவானே நினச்சிருக்க மாட்டாங்க. சசிதா நினச்சே பார்த்துருந்துருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம இப்படி ஒரு இது ஈஸ்வர
தத்துவம், இதுல எல்லாரும் கோர்த்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ இது வந்து பகவானே ஒருத்தருக்காக வந்து இதுல வந்து உபதேசம் பண்றதா தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்ப மூக்கம் வாசாலம் கரோதி, வாசாலம் மூக்கம் கரோதி, சதா சதா சல சல சலன்னு என்ன பண்ணுவோம், பிரச்சனை வந்தா என்ன பண்ணுவோம், டப டப டபன்னு ஃபோன் எடுத்து புலம்புவோம். யார்கிட்டையாவது 4 பேர்கிட்ட புலம்பி முடிச்சாதான் நமக்கு என்ன ஆகும், நிம்மதியா இருக்கும்னு நினைப்போம். ஆனா என்ன ஆகும்னா, புலம்புன உடனே மேல் மனசுல இருந்த அந்த பிரச்சனை ஆள் மனசுக்குள்ள போயிடும். நம்ம என்ன நினைப்போம், புலம்பிட்டோம்னா மனசு அமைதியாயிரும்னு நினைப்போம். ஆனா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, ஃபோன் போட்டு முடிச்சுட்டு 4 பேர்கிட்ட புலம்பி முடிச்சுட்டு உட்கார்ந்தோம்னா இதை விட 10 மடங்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு பிரச்சனை நம்மளை அமுக்கும். இப்போ இந்த கீதை படிக்கிறதுனால என்ன போகுது, பிரச்சனை வந்தா என்ன பண்ண போறோம், எட்டு கீதைய பகவத்கீதையை எட்டு கொஞ்ச நேரம் சாண்டிங் பண்ணுவோம். அதுவா என்னது, இதுவும் கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும்னு பிரச்சனை முடியறது வரைக்கும் நமக்கு வெயிட் பண்ண வைக்கும். அதுதான் இதனுடைய மகிமை. மூக்கம் வாசாலம் கரோதி பங்கும் லங்கையத்தே கிரி, மலையை முடவனையும் தாண்ட வைக்கும். என்ன அர்த்தம், நமக்கு மழை போல பிரச்சனை இருக்கும், யாருக்குதான் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாருக்கும் மழை மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு. இப்போ அந்த ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் இருக்கு அப்படின்னா, எந்த கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் இருந்தால் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வாழ்க்கையில இருந்தாலும் அதை நம்மளால் தாண்ட முடியும். ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம், ராமரு என்ன பண்றாரு, இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு இது பாலம் கட்டி போறாரு. ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணாரு, ஒரே தவா தாங்கிட்டாரு. அப்ப அதுதான் அதனுடைய மகத்துவம். நமக்கு அந்த கீதையோட மகத்துவம் இது வந்து எக்ஸாஜரேஷன்லாம் கிடையாது, இதெல்லாம் சத்தியம். நம்மளால இது நம்ம வாழ்க்கையில வாழ்ந்து பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நம்மளுடைய இதெல்லாம் எந்த கோடி கொடுத்து எந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சாலும் எங்க போனாலும் இந்த நிம்மதி நமக்கு கிடையாது. பணம் நிலையா கிடைக்கலாம், ஆனா நம்ம வாழ்க்கை எடுத்துக்கின்ற அந்த அணுகுமுறை எவ்வளவு ஆழ் மனசுல இருக்கின்ற அந்த ஒரு நிறைவு நமக்கு கிடைக்க போகுது. அதுதான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனைகளையும் தாண்டி என்ன பண்ண போறோம், நம்ம இதை இறைவனுடைய கருணையினால் நமக்கு தாண்டக்கூடிய சக்தி வந்து இதை படிக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்க போகின்றது. மூக்கம் வாசாலம் கரோதி பங்கும் லங்கையத்தே கிரிம் யத்கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவன். இது ஒரு 3 தடவை நல்லா நம்ம சாட்டிங் பண்ணிடலாம். மூக்கம் கரோதி வாசாலம், மூகம் கரோதி வாசாலம், பங்கும் லங்கயதே கிரிம், பங்கும் லங்கயதே கிரிம், யத்கிருபா தமகம் வந்தே, யத்கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம், பரமானந்த மாதவம். மூகம் கரோதி வாசாலம், மூகம் கரோதி வாசாலம், பங்கும் லங்கயதே கிரிம், பங்கும் லங்கயதே கிரிம், யத்கிருபா தமகம் வந்தே, யத்கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். பரமானந்த மாதவம். இந்த 9வது ஸ்லோகம் நமக்கு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. இதை நம்ம இன்னைக்கு சாண்டிங் மட்டும் பண்ணிடுவோம், பண்ணிட்டு இதை முடிச்சுடுவோம், போய் மேலே எல்லா விளக்கு பொறுத்தணும். அதனால ஒரு 4 தடவை நல்லா சாண்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இதோடைய அர்த்தத்தை அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். யம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ர மருதஹ, 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 ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைः, ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைः, ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைः, ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைः, யம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ர மருதஹ, யம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ர மருதஹ, ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைः, ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைः, வேதை சாங்க பதக்ரமோபனிஷதைः, வேதை சாங்க பதக்ரமோபனிஷதைः, வேதை சாங்க பதக்ரமோபனிஷதைः, வேதை சாங்க பதக்ரமோபனிஷதைः, காயந்தி யம் சாமகாः, காயந்தி யம் சாமகாः, காயந்தி யம் சாமகாः, காயந்தி யம் சாமகாः, வேதை சாங்க பதக்ரமோபனிஷதைः, வேதை சாங்க பதக்ரமோபனிஷதைः, காயந்தி யம் சாமகாः, காயந்தி யம் சாமகாः, தியானாவ
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः पश्यन्ति यं योगिनः पश्यन्ति यं योगिनः पश्यन्ति यं योगिनः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणमस्तु